خداوند کی شکر گزاری ہو. ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں آج کے اس وقت کے لیے کہ خداوند نے پھر ایک بار موقع دیا تاکہ ہم خداوند کے کلام کو بیان کر سکیں. کلام مقدس میں لکھا ہے جب 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوتے ہیں تو میں وہاں پر موجود ہوتا. کلام مقدس میں لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ اور کلام ہی خدا ہے. جب کلام ہمارے درمیان آتا ہے، کوئی بھی خدا کا خادم کلام کو شیئر کرنے کے لیے اس کو چنا جاتا ہے تو خدا اپنے کلام کے ساتھ یہاں پر موجود ہوتا ہے. جو کہ خدا نے اپنے کلام کو ہر نام سے زیادہ تعظیم بخشی، عزت بخشی. تو اپنے وعدوں کے مطابق خداوند یہاں پر موجود ہے. ہاللویا ہاللویا ہاللویا. بے شک خدا یہاں پر موجود ہے اور خدا آپ سبوں کی فکر کرتا ہے. یہ ایسے الفاظ ہیں جو ہم بارہا بہت بار اپنی زندگی میں سن چکے ہیں. خدا ہم سے پیار کرتا ہے، خدا ہماری فکر کرتا ہے. جب تک پریکٹیکل طور پر ہم اپنی زندگی میں نہیں دیکھتے اس وقت تک ہمیں یہ سنی سنائی باتیں لگتی ہیں. اس وقت تک ہم یقین نہیں کر پاتے کہ واقعی خدا میری فکر کرتا ہے. بے شک واقعی خدا ہم سبوں کی فکر کرتا ہے. آج کے دن ہر انسان کسی نہ کسی پرابلم میں پھنسا ہوا ہے. مایوسی میں، گناہ میں، بیماری میں، روحانی برگشتگی میں، اس کے علاوہ بہت ساری الجھنوں میں ہر انسان پھنسا ہوا ہے. لیکن میرے عزیزو، اگر آج ایسی کوئی الجھن، ایسی کوئی پرابلم آپ میں سے کسی کے ساتھ بھی ہے تو اس بات کا یقین رکھیں کہ خدا آپ کی فکر کرتا ہے. ہاللویا. آج کے زندگی مشکلات میں سے ہم رہنمائی کے لیے دیکھیں گے یوحنا کی معرفت لکھی گئی یسوع مسیح کی انجیل، اس کا پہلا باب، اس کی 45 آیت سے 49 آیت تک. جی کوئی بھی پڑھ سکتا ہے. برادر عرفان سے میں ریکویسٹ کروں گا پڑھنے کے لیے. فلپ نے نتنائیل سے مل کر اس سے کہا جس کا ذکر موسیٰ نے توریت میں اور نبیوں نے کیا ہے وہ ہم کو مل گیا، وہ یوسف کا بیٹا یسوع ناصری ہے. نتنائیل نے اس سے کہا کیا ناصرت سے کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے؟ فلپ نے کہا چل کر دیکھ لے. یسوع نے نتنائیل کو اپنی طرف آتے دیکھ کر اس کے حق میں کہا دیکھو یہ فی الحقیقت اسرائیلی ہے، اس میں مکر نہیں. نتنائیل نے اس سے کہا تو مجھے کہاں سے جانتا ہے؟ یسوع نے اس کے جواب میں کہا اس سے پہلے کہ فلپ نے تجھے بلایا جب تو انجیر کے درخت کے نیچے تھا میں نے تجھے دیکھا. نتنائیل نے اس کو جواب دیا اے ربی تو خدا کا بیٹا ہے، تو اسرائیل کا بادشاہ ہے. آمین. پریز گاڈ. ہاللویا. آج کے اس پیراگراف میں ہم دیکھتے ہیں کہ 2 ایسی باتیں. ایک جب فلپس نے نتنائیل سے کہا کہ جس کا ذکر موسیٰ نے توریت میں کیا اور نبیوں کے وسیلے سے کیا گیا ہے وہ ہم کو مل گیا ہے. وہ کون ہے؟ یسوع ناصری ہے. جب نتنائیل نے یہ بات سنی کہ وہ ناصری ہے یعنی کہ ناصرت میں رہتا ہے تو اس کے مائنڈ میں کنفیوژن آئی. اس نے ایک کویسچن مارک کیا کیا ناصرت سے کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے؟ اور دوسری بات جب یسوع مسیح سے پوچھا گیا نتنائیل نے کہ تو مجھے کہاں سے جانتا ہے تو یسوع مسیح نے بتایا کہ جب تو انجیر کے درخت کے نیچے بیٹھا. جب ہم اس آیت کو دیکھتے ہیں کہ انجیر کے درخت کے نیچے بیٹھنے سے کیا مراد ہے، ہم اس کو سادہ سے لفظوں میں لے لیتے ہیں کہ شاید وہ انجیر کے درخت کے نیچے بیٹھا ہوگا لیکن یسوع مسیح وہاں سے پاس سے گزرے اور یسوع مسیح نے اس کو دیکھ لیا. میرے عزیزو، بے شک
जो कहानी कुछ और है, क्योंकि यीशु मसीह नतनएल की भी फिक्र करता है। क्योंकि कहा जाता है कि जो नतनएल था, जो यीशु मसीह का हम उम्र था, जिस टाइम यीशु मसीह की पैदाइश हुई उस टाइम हेरोदेस ने 2 साल तक के जितने बच्चे थे उनको कत्ल करवाने का हुक्म दिया। उस टाइम में नतनएल की मां ने उसको बचाने के लिए अंजीर के दरख्त के नीचे उसको छोड़ दिया था, जिसकी वजह से कत्ल करने वाले लोग आए, लेकर वो उनकी आंखों से ओझल हो गया और वो बच गया। इस बात को नतनएल जानता था, बेशक दूसरे लोग नहीं जानते थे, लेकिन उसको पता था कि मैं कैसे बचा था। लेकिन जब यीशु मसीह ने उसको उस बात को याद कराया कि जब तू अंजीर के दरख्त के नीचे था मैंने तुझे देखा, जब उसको अपनी उस बात की याद आनी हुई, उसने वाकई सोचा कि वाकई यही इस्राएल का बादशाह है। मेरे अजीजों, खुदावंद आपकी भी फिक्र करता है, जिस तरह उसने नतनएल की शुरू से फिक्र की, शुरू से उसके बचाया है। दूसरी बात हमारी सीखने के लिए है, क्या नासरत से कोई अच्छी चीज निकल सकती है? ऐसा डाउट उसकी जिंदगी में क्यों था कि नासरत ऐसी कौन सी जगह थी कि जिसमें से कोई भी अच्छी चीज नहीं निकल सकती थी? असल में बात यह है कि सुलेमान बादशाह के बाद जो बनी इस्राएल की हुकूमत थी वो 2 हिस्सों में बट जाती है, एक शुमाली हुकूमत और एक जनूबी हुकूमत। जो शुमाली हुकूमत होती है उसके 10 कबीलों के जो लोग होते हैं उनका एक अलग से राजा होता है। वो जो राजा होता है सुलेमान बादशाह का जो नौकर होता है वो राजा बनाया जाता है। और जो जनूबी हुकूमत होती है, जनूबी हुकूमत में सुलेमान का बादशाह वो राजा बनता है, वो बादशाह बनता है जो उसका बेटा था। इसकी वजह से जो यहूदा का कबीला और बिन्यामीन का कबीला, 2 कबीले जो थे वो जनूबी हुकूमत में आते हैं, और जो शुमाली हुकूमत के लोग थे वो बरगश्ता हो चुके थे और उन्होंने अपनी शादियां भी गैर कौमों में कर ली थी और वो खुदा से दूर हो चुके थे। और जो यहूदी लोग थे वो उन लोगों से बहुत ज्यादा नफरत करते थे। और जो नासरत था ये भी शुमाली हुकूमत में ही आता था। इस वजह से जो यहूदी लोग हैं वो नासरत से भी नफरत करते थे, क्योंकि उसमें ऐसे लोग पाए जाते थे। लेकिन यीशु मसीह उन लोगों की भी फिक्र करता है, यीशु मसीह उनको भी बचाना चाहता है, इसलिए यीशु मसीह नासरत में आया। जैसा कि हम चौथे बाब में, यूहन्ना के चौथे बाब में हम एक सामरी औरत में भी के बारे में सुनते हैं कि सामरी लोगों से भी जो यहूदी लोग हैं वो नफरत करते थे। वो ऐसा क्यों था? क्योंकि सामरी जो सामने इलाका वो भी शुमाली हुकूमत में आता था, इसी वजह से यहूदी लोग नफरत करते थे। और नासरत से इस कदर नफरत थी, अगर किसी ने यरूशलेम में जाना हो और रास्ते में नासरत आ जाए तो वो नासरत से दूर होकर, यानी कि उससे दूर से लंबा चक्कर लेकर यरूशलेम में पहुंच जाते थे, लेकिन नासरत से गुजरना पसंद नहीं करते, क्योंकि वो जो लोग बरगश्ता हो चुके थे, खुदा से दूर हो चुके थे और उन्होंने अपना रवैया, अपना चाल चलन खुदा से दूर कर लिया था। लेकिन यीशु मसीह फिर भी उनकी फिक्र करता है, उनसे प्यार करता है। यीशु मसीह उनको भी बचाने के लिए वहां पर पहुंचा है। और इसी तरह मेरे असीसों, अगर आज हमारी जिंदगी में कोई बरगश्तगी है, कोई बीमारी है, कोई मायूसी है, तो यीशु मसीह आपकी भी फिक्र करता है, यीशु मसीह आपको भी बचाना चाहता है। हम कलाम मुकद्दस में से एक हवाला देखेंगे बरगश्तगी के बारे में ही। मैं चाहूंगा कोई भी पढ़ सकता है। मरकस की अंजील 10 बाब उसकी 46 से 51 तक। जिसने निकाल दिया कोई भी पढ़ सकते। 46 या 51
46 से 51। اور وہ یرو میں آئے، اور جب وہ اور اس کے شاگرد ایک بڑی بھیڑ یرو سے نکلتی دیکھی تو تمائی کا بیٹا برتمائی اندھا فقیر راہ کے کنارے بیٹھا ہوا تھا، اور یہ سن کر کہ یسو ناصری ہے چلا چلا کر کہنے لگا، اے ابن داؤد، اے یسو مجھ پر رحم کر۔ اور بہتوں نے اسے ڈانٹا کہ چپ رہے، مگر وہ اور بھی زیادہ چلایا کہ اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر۔ یسو نے کھڑے ہو کر کہا، اسے بلاؤ۔ پس انہوں نے اس اندھے کو یہ کہہ کر بلایا کہ خاطر جمع رکھ، اٹھ، وہ تجھے بلاتا ہے۔ وہ اپنا کپڑا پھینک کر اچھل پڑا اور یسو کے پاس آیا، اور یسو نے اس سے کہا، تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں؟ اندھے نے آمین، تھینک یو سسٹر۔ بے شک یہ حوالہ ہم اپنی زندگی میں بہت بار سن چکے ہیں۔ برتمائی جو اندھا ہوتا ہے، راہ کے کنارے بھیک مانگتا ہے، بیٹھا ہوتا ہے۔ اگر ہم انگلش کی مختلف بکس میں اس کی ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں تو یہ ایسا اندھا تھا جو پہلے دیکھتا تھا لیکن بعد میں اندھا ہو گیا تھا، اور اس کا باپ جو ہے تمائی جس کا نام تھا، اور اس کا نام برتمائی تھا، یعنی کہ تمائی کا بیٹا۔ یہ جو ایسے باپ اور بیٹا ایسے تھے جو روحانی برگشتہ ہو چکے تھے، اسپرچول بلائنڈ تھے، جسمانی بلائنڈ بھی تھا اور اسپرچول بلائنڈ بھی تھا۔ لیکن جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ یسوع مسیح ہی ایک ایسی ہستی ہے کہ جو ہماری آنکھوں کو کھول سکتا ہے، تو اس نے دیکھا کہ یسوع مسیح راستے میں آ رہا ہے، تو اس نے چلانا شروع کر دیا، اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر۔ میرے عزیزو، جیسا کہ کلام مقدس میں لکھا ہے، اس ٹائم میں بہت زیادہ بھیڑ تھی اور لوگ اس کو ڈانٹتے تھے کہ تو اتنا شور کیوں کر رہا ہے، لیکن اس کو پتا چل چکا تھا کہ یسوع ناصری ہی ہے، یسوع ہی ایک ایسی ہستی ہے جو میری آنکھوں کو کھول سکتا ہے، جو میری برگشتگی کو دور کر سکتا ہے۔ اس ٹائم اس نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، اس نے اپنے آگے پیچھے نہیں دیکھا، اس نے لوگوں کا ڈانٹنا نہیں دیکھا، بلکہ اس نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا، اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر، اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر۔ میرے عزیزو، جب یسوع مسیح نے اس کا یہ شور سنا تو یسوع مسیح نے کہا کہ اس کو بلاؤ۔ جب اس کو بلایا گیا تو یسوع نے پوچھا، میں تمہارے لیے کیا کروں؟ اس نے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرے عزیزو، یسوع مسیح نے اس کی فکر کی اور اس کی آنکھیں کھول دی۔ بے شک وہ روحانی طور پر بھی اندھا تھا اور جسمانی طور پر بھی اندھا تھا، جیسا کہ لکھا گیا ہے کہ وہ پہلے دیکھتا تھا۔ کلام مقدس میں یہ نہیں لکھا۔ جب اس کی ہم ہسٹری پڑھتے ہیں، مختلف ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ وہ ایسا اندھا تھا، وہ پہلے دیکھتا تھا لیکن بعد میں وہ اندھا ہو چکا تھا۔ لیکن جب اس نے پکارا یسوع مسیح کو، اس نے منت سماجت کی کہ مجھ پر رحم کر، تو یسوع مسیح بے شک پاپیوں کی بھی سنتا ہے۔ یسوع مسیح نے اس پر رحم کیا اور اس کی آنکھیں کھولی۔ ہاللیلویہ۔ اور اسی طرح آج اگر ہماری زندگی میں کوئی روحانی برگشتگی ہے، روحانی اندھا پن ہے، کوئی بیماری ہے، تو یسوع مسیح آج ہم سے بھی پیار کرتا ہے، یسوع مسیح آج ہماری بھی فکر کرتا ہے، یسوع مسیح ہماری بھی آنکھیں کھولنا چاہتا ہے، ہماری بھی برگشتگی کو دور کرنا چاہتا ہے، کہ ضرور ہے ہم بھی اس اندھے کی طرح یسوع مسیح کو پکاریں۔ جب ہم یسوع مسیح کو پکارتے ہیں تو ہمیں بھی دنیا کا دھیان نہیں کرنا کہ ہمارے پاس میں کون بیٹھا ہے، ہمیں کوئی ڈانٹ رہا، ہمیں کوئی روک رہا ہے۔ بے شک ہمیشہ ایسا ہی ہوا ہے، جب ہم خدا کے راستے میں چلنا چاہتے ہیں، خدا کے ساتھ ہم رفاقت رکھنا چاہتے ہیں، تو ہماری زندگی میں بہت سارے بیریئرز آتے ہیں، بہت ساری رکاوٹیں آتی ہیں۔ ہماری فیملی کی طرف سے بھی ہو سکتی ہیں، ہماری جاب کی طرف سے بھی ہو سکتی ہیں، اور اسپرچول طور پر شیطان بھی ہم کو روک سکتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، اگر ہم آزاد ہونا چاہتے ہیں تو یسوع مسیح کو مسلسل پکارنا ہے، جیسا یہ اندھا پکارتا تھا، پورے زور کے ساتھ، پورے دل کے ساتھ، کسی چیز کی پرواہ نہ کرتے ہوئے جب ہم یسوع مسیح کو پکاریں گے تو یسوع مسیح ہم سے بھی پوچھے گا کہ آپ کو کیا چاہیے، آپ کیوں پکار رہے ہیں، تو خداوند ہماری آنکھیں بھی کھول سکتا ہے۔ اب وہ روحانی طور پر بند ہے یا جسمانی طور پر۔ اور اسی طرح ایک ہم
औरत के बारे में जानते हैं जो 12 बरस से जिसको खून जारी था। वो सुनने में आया है कि वो ऐसी औरत थी कि बड़ी अमीर औरत थी, लेकिन बीमारी की वजह से वो गरीब हो चुकी थी, क्योंकि उसने अपना सारा रुपए पैसा अपनी बीमारी पर लगा चुकी थी। उसने जितने भी उस टाइम के हकीम थे, तबीब थे, सभी से इलाज करवाने की कोशिश की, लेकिन किसी से अफाका नहीं हुआ। जब उसको पता चला कि यीशु नासरी उसको शिफा दे सकता है, तो बड़ी भीड़ में उसने, जो भीड़ में लिखा है कि एक दूसरे पर लोग चढ़े हुए थे, कोई भी रास्ता नहीं था जाने के लिए, लेकिन उसने मुकम्मल तौर पर कोशिश करते हुए, दूसरों की परवाह ना करते हुए उसने ठान लिया था, अगर मैं उसकी पोशाक को भी छू लूंगी तो मैं शिफा पा जाऊंगी। तो मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस में लिखा, ऐसा ही लिखा है, जब उसने यीशु मसीह की पोशाक को छुआ तो वो शिफा पा गई। मेरे अजीजों, अगर हम उसकी बीमारी की कंडीशन की तरफ थोड़ा सा गौर करें, जो ऐसी बीमारी होती है, ऐसे लोगों से लोग नफरत करते हैं, उनको अपने पास बैठने नहीं देते, उनकी ज़वाजी जिंदगी भी डिस्टर्ब होती है इस बीमारी में। तो ऐसे लोग कितनी बड़ी मायूसी का शिकार होंगे। जिस तरह उस औरत ने ईमान रखा कि अगर मैं उसकी पोशाक का किनारा भी छू लूंगी तो मैं शिफा पा सकती हूँ। तो मेरे अजीजों, अगर आज हमारी जिंदगी में भी कोई बीमारी है, कोई प्रॉब्लम्स है, तो अगर हम यीशु मसीह को पुकारते हैं तो आज शिफा हम भी हासिल कर सकते हैं। और इसी तरह मेरे अजीजों, मजूसी के बारे में हम सीखते हैं, यूहन्ना की अंजील उसका 5वां बाब, वहां पर हमको एक ऐसा शख्स मिलता है जो 38 साल से बीमार है और बैत हस्दा के किनारे पर वो बैठा है। वहां का, जैसा कि कलाम मुकद्दस में लिखा है, वहां पर एक कुआं है। एक ऐसा वक्त मखसूस था कि जब खुदा का फरिश्ता आता है, उस पानी को हिलाता है, और जो भी उस कुएं में सबसे पहले छलांग लगा जाता है, उसको कैसी भी बीमारी हो तो वो शिफा पा जाता है। लेकिन वहां पर एक ऐसे मरीज की, एक ऐसा जो लंगड़ा आदमी था, जो चल फिर नहीं सकता था, और वो 38 साल से वेट कर रहा था कि कोई आए और मुझे पानी में फेंके और मैं भी शिफा पा सकूं। लेकिन 38 साल तक उसके साथ शिफा का कोई ऐसा मौका नहीं मिला। तो वो मायूस हो चुका था, क्योंकि उसके पास कोई नहीं था कि उसको पानी में उतार सके। उसकी मायूसी की इंतहा न रही। जैसा कि आप सोच सकते हैं कि 38 साल कितना लंबा अरसा है। अगर कोई 38 साल की बीमारी में मुब्तला हो तो उसकी जो ख्वाहिशें हैं वो किस तरह डैमेज हो चुकी होती हैं, मेंटल तौर पर इंसान कितना डिस्टर्ब हो चुका होता है। लेकिन यीशु मसीह ने उसकी भी फिक्र की। मेरा अजीज, यीशु मसीह उसके पास गया, उसे पूछा क्या तू ठीक होना चाहता है? उसने कहा कि मेरे पास कोई दूसरा आदमी नहीं है जो मुझे पानी में उतार सके। यीशु मसीह ने उसी टाइम उसको कहा, उठ अपनी चारपाई उठा और चल। मेरे अजीजों, मेरे भाई और बहनों, आज हमारी जिंदगी में भी हम भी अपनी जिंदगी में बहुत सारी प्लानिंग करते हैं, अपनी मुसीबतों से, अपनी मायूसी से, अपनी बीमारियों से रहाई पाने के लिए। जैसे उसकी प्लानिंग थी कि अगर मैं कुएं में छलांग लगाऊंगा हिलते हुए पानी में तो मैं ठीक हो सकता हूं, इसी तरह हम भी अपनी जिंदगी में बहुत सारी प्लानिंग करते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम बनाते हैं जिसकी वजह से हम अपनी काहली, सुस्ती, अपनी रूहानी बरगश्तगी से, अपनी बीमारी से, अपनी मायूसी से निकल सके। लेकिन मेरे अजीजों, जिस तरह वो 38 साल का आदमी इंतजार कर रहा था ठीक होने के लिए, तो यीशु आया, उसने उसको शिफा दी। और इसी तरह आज हमें इंतजार करने की जरूरत नहीं। आज यीशु हमारे दरमियान मौजूद है। आज यीशु यहाँ पर मौजूद है। वो हमें हर तरह की मायूसी से निकालना चाहता है, क्योंकि यीशु मसीह हमारी फिक्र करता है। आज हमारी जिंदगी में कैसी भी प्रॉब्लम्स है, कैसी भी परेशानी है,
कैसी भी बीमारी है, यीशु मसीह हमको हमारी तमाम बीमारियों से, तमाम परेशानियों से हमको निकालना चाहता है। कि जरूर है हम भी खुदावंद यीशु की तरफ रजू करें और खुदावंद यीशु मसीह को पुकारे, उस अंधे की मानद जिसने दुनिया की परवाह ना करते हुए चिल्ला चिल्ला कर यीशु मसीह को पुकारा। और इसी तरह का आज हम भी किसी चीज की परवाह ना करते हुए अपनी सारी तवज्जो यीशु मसीह की तरफ लगाते हैं, तो खुदा आज हमको भी आजाद करना चाहता है। खुदा आज हमको भी शिफा देना चाहता है। खुदा आज हमारी भी मायूसियों को दूर करना चाहता है। जरूर है अजीजों, हम खुदावंद की तरफ रजू। मैं चाहता हूं हम सभी खड़े हो जाए, अपने पांव पर खड़े हो जाए। आज वक्त है हम अपने होठों को खोल कर पुकार कर खुदावंद को बुलाए कि खुदावंद आज मेरी जिंदगी में ये प्रॉब्लम्स है। बेशक खुदावंद आप सबों के सारे प्रॉब्लम्स को जानता है। खुदावंद आपकी सारी बीमारियों को भी जानता है। खुदावंद आपकी सारी मायूसियों को भी जानता है। लेकिन आज खुदा आपको हर तरह की मायूसी से आजाद करना चाहता है। हालेलुया। हम सभी दुआ करें। ये वक्त है कि खुदावंद से रिहाई पाने का। जिस तरह उस बीमार औरत ने रिहाई पाई अपनी बीमारी से, जिस तरह अंधे ने अपनी आंखें यीशु मसीह पर लगाई और यीशु मसीह ने उसकी आंखें जो बरगश्ता हो चुका था, जो रूहानी तौर पर अंधा था, जिस्मानी तौर पर अंधा था, खुदावंद ने उसकी आंखें खोली। आज खुदा आपकी जिंदगी में भी काम करना चाहता है। हालेलुया। मेरे अजीजों को इस बार बात ना हो, खुदावंद को पुकारे, खुदावंद को पुकारे, दुआ मांगे। खुदा आज आपकी जिंदगी में भी काम करना चाहता है। खुदा आज आपकी सारी मायूसियों से आपको निकालना चाहता है। जरूर है कि हम खुदावंद को पुकारे, क्योंकि सेकंड तवारीख 7 बाब 14वीं आयत में लिखा है,